જૂનાગઢમાં એક અજીબોગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે। મહિલાએ મનપાના એક અધિકારીને દુષ્કર્મના કેસમાં ફસાવી ધમકી આપી લાખો રૂપિયાની માંગણી કરી હતી। ભોગ બનનાર અધિકારીને ચામડીનો રોગ હોવાથી મહિલાએ તેની સારવાર કરાવી આપવાના બહાને અધિકારીનો ન્યૂડ વિડીયો ઉતારી લીધો હતો। ત્યારબાદ મનપા ઓફિસે પહોંચી અધિકારી પાસેથી લાખો રૂપિયાની માંગણી કરી હતી। બીજી તરફ મહિલાએ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં અધિકારી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મની વાત પણ કરી હતી, જો કે અધિકારીએ તમામ ફોન ડિટેલ્સ પોલીસને આપી હતી। હાલ તો આ કેસને લઈને પોલીસે મહિલા વિરુદ્ધ 389 મુજબ ગુનો નોંધીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। अलग अलग समय मांगणी करेली तेवा तेमने कॉल रेकॉर्डिंग અને અન્ય રેકોર્ડિંગ રજૂ કરતા આ બાબતે એક આદેડવાઈની મહિલા વિરુદ્ધ છે આઈપીસીની કલમ 389 મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। હાલ તપાસ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા શરૂ છે। તો ભરૂચ એલસીબીએ રાજપીપળા ચોકડી પાસે શંકાસ્પદ લોખંડના સળિયાનો 23.84 લાખનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે। ચૌધરી કમ્પ્યુટરાઇઝ વે બ્રિજ નજીકથી ટ્રકમાં લઈ જવાતા લોખંડના સળિયાના જથ્થા સાથે 5 ઈસમોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે। ભરૂચ એલસીબીને બાતમી મળી હતી કે એક ટ્રકમાં ગેરકાયદેસર લોખંડના સળિયાનો જથ્થો લઈ જવાઈ રહ્યો છે। સારંગપુરથી રાજપીપળા ચોકડી તરફ આવતા ટ્રકને પોલીસે રોકીને તપાસ કરી હતી, જેમાં મોટી માત્રામાં લોખંડના સળિયા મળી આવ્યા હતા। आरोपी अनस इदरीश कुरेशीनी पूछपरछ करता तेने आ जत्थो मनदीप सिंगे आप्यो होवानी कबूलात करी हती। पोलीसे 9265 किलो जत्था साथे 5 ईसमोनी शंकास्पद हालतमां अटकायत करीने વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। સમાચારમાં આગળ વાત અમદાવાદની ક્રિકેટ સટ્ટાના કેસમાં પીઆઈના લાંચ માંગવાનો મામલો એસીબીએ પીઆઈ બીએમ પટેલને ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો છે। कोर्ट समक्ष रजू करीने आरोपीना रिमांडनी मांगणी करी छे। आरोपी पीआई बीएम पटेल 14 जून सुधीना एसीबीना रिमांड पर छे। तो छोटाउदेपुर हाईवे पर दारूना नशामां बेफाम ट्रेक्टर चलावता शख्सनो वीडियो वायरल थयो छे। छोटाउदेपुर तेजगढ़ हाईवे पर ट्रेक्टर आड़ेधड़ हंकार्યું। रोड पर वाहनों અને લોકોના જીવ પર સર્જાયું જોખમ। રાહદારીએ ટ્રેક્ટરને રોકીને ડ્રાઈવરને सवाल कर्यो हतो। पोते ₹20 नो दारू पीधो होवानो ड्राइवर स्वीकार कर्यो। 60 रुपया पीधो दारू, 20 रुपया सोडा पीधी। ये तो भला आपणे आपणे होती होती આપણે નાગરિક છીએ, તમે મારા ભાઈ છો। 20 रुपया दारू पीधी અને 40 रुपया સોડા પીધી। तो बनासकांठामां फरी एकवार जोखमी सवारीनो विडियो वायरल थयो छे। जिल्लाना सरहदी विस्तारनो विडियो होवानी शक्यता छे। जीपनी उपर बेसीने जोखमी सवारी घेटा बकरानी जेम प्रवासीओने बेसाडाय छे। खानगी वाहन चालकोनी मनमानी शुं आ दृश्यो ट्राफिक पोलीस के बनासकांठा पोलीसने नथी जोवाता? जीवना जोखमे प्रवासीओने बेसाडता कोई अकस्मात थाय तो आखरे कोण जवाबदार, ते एक सवाल અહીં ઉપસ્થિત થાય છે। गुजरातना एकमात्र कांग्रेसना सांसद गेनीबेन ठाकोरे अंबाजीमां माता अंबाना चरणोमां शीश झुकाव्युं। अंबाजी पहोंचता कांग्रेसना कार्यकर्ताओए तेमनुं ढोल नगारा अने फूलहार करीने फटाकड़ा फोड़ीने स्वागत कर्युं। गेनीबेन खुली जीपमां अंबाजी मंदिरे पहोंच्या हता, ज्यां तेओ अन्य श्रद्धाळुओनी जेम ज लाइनमां उभा रही माताजीना दर्शन कर्या हता। गेनीबेने जणाव्युं हतुं के माताजीना आशीर्वादथी चूंटणी जीती छे, एटले फरी मां अंबेना दर्शन करवा आવું છું। समग्र कांग्रेस पार्टी विचारधारा रही है कि लोग वच्चे सुख दुखना भागीदार बनो। प्रजाए चूंट्या है तो एनु ऋण अदा करो अने एक सादगीपूर्वक लोको वच्चे रहीने लोकोनी समस्याओं कई रीते हल थाय। लोकोना टेक्सना पैसा ओछामां ओछा ए जे चूंटायेला पदाधिकारीओनो यूज ओछामां ओछो करे, जरूरियात वगर खोटा ताइफा न करे अने ए पैसा प्रजाना हितमां लगावे एवो कांग्रेस पार्टीनो कायमी विचार रह्यो छे। तो राजकोट टीआरपी गेम जोन आग कांड मामले तपासनो धमधमाट चाली रह्यो छे, त्यारे राजकोट मनपाना पदाधिकारीओ अने भाजप नेताओ मुख्यमंत्रीने मळवा गांधीनगर पहोंच्या हता, ज्यां सीएम साथे बैठक करीने चर्चा करी हती। जेमां राजकोटना मेयर, स्टेन्डिंग चेरमेन तेमज भाजप प्रमुख सहितना नेताओ हाजर रह्या हता, जेमां शाळाओना सील हटाववा रजूआत करी हती। महत्वनुं छे के तंत्र द्वारा वेपारीओ, स्कूलो अने कमर्शियल बिल्डिंगो सहित 500 करता वधु मिलकतो सील करवामां आवता भारे रोष जोवा मळी रह्यो छे। तो बैठक बाद आरएमसीना स्टेन्डिंग चेरमेननुं विचित्र निवेदन सामे आव्युं, जेमां तेओए कह्युं के आरएमसी द्वारा 22 जेटली शाळाओ पासे तमाम सेफ्टीनी सुविधा होवा छतां सील कराई छे, तेना सील हटाववा माटे रजूआत कराई छे।
અમારી રજૂઆત જે ગેરકાયદેસર સ્કૂલ છે એને સીલ માર્યા એના માટેની નથી. એના ઉપર તો કડકમાં કડક કાર્યવાહી થશે જ. પરંતુ 22થી વધુ સ્કૂલો એવી છે કે જે 2 એકર 3 એકરના સંકુલમાં સ્કૂલ છે કે જેની પાસે BU સર્ટિફિકેટ છે, ફાયર NOC છે, કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેટ છે. એવી સ્કૂલ માટે રજૂઆત હતી ને એવી હોસ્પિટલો માટે રજૂઆત હતી. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અમે કોઈ ગેરકાયદેસર રજૂઆત કરવા આવ્યા નથી. જે ગેરકાયદેસર બિલ્ડિંગ રાજકોટમાં છે, જેની પાસે ફાયર NOC નથી કે જેની પાસે BU સર્ટિફિકેટ નથી, એવી તમામ પ્રોપર્ટીને સીલ મારવાની છે અને એની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. એના માટે અમે આવ્યા પણ નથી. જે શાળાઓ જે લીગલ છે, મહાનગરપાલિકાએ જે સીલ માર્યા છે કે જેની પાસે બધું જ. હવે વાત કરીએ અને સમાચારની, ત્યારે હવે સવાલ એ પણ ઊભો થાય છે કે જો શાળાઓ પાસે BOU થી લઈ ફાયર NOC સહિત બધું હોય તો પછી શાળાઓને સીલ શા માટે કરાઈ છે? અન્ય સમાચારની પણ વાત કરીશું. જામનગરથી જામનગરમાં સાવચેતી અને સલામતી માટે સૂચના અપાઈ છે. ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટીની ડિઝાસ્ટર કમિટીએ ગાઈડલાઈન માટે સૂચન જારી કર્યું છે. એવી દરેક ઇમારત જેમાં ફાયર NOCની જરૂર હોય તેમાં ઉપર સૂચન મુજબ દરેક પ્રવેશદ્વાર ઉપર બોર્ડ લગાવવું ફરજિયાત બનાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. રેડક્રોસની ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કમિટીએ આ તમામ બાબતોનો અનુરોધ કર્યો. તમામ ઇમારતોમાં પ્રત્યેક મુખ્ય દ્વાર ઉપર 1 ફૂટ પહોળાઈ તથા 2 ફૂટ લંબાઈનું એક બોર્ડ જેમાં કોર્પોરેશન દ્વારા નક્કી કરેલ ડિઝાઇન ફોન્ટ સાઇઝની ફાયર NOCનું બોર્ડ લગાવવા સૂચના અપાઈ છે. રાજકોટ ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ જેવી ઘટના ન બને તે માટે સૂચનો કરાયા છે. પ્રવેશદ્વાર ઉપર લગાવવામાં આવે અને જો કોઈ વ્યક્તિ આ બોર્ડ જોતું નથી તો એની ફરિયાદ દાખલ કરવાની પણ એમાં પદ્ધતિ મૂકેલી હોય અને એમાં ફરિયાદ દાખલ કરનારની ગોપનીયતા પણ જળવાય નામોની, એની પણ વ્યવસ્થા કરવા અને આવી કોઈ ફરિયાદ મળે તો 2 દિવસની અંદર આનું તાત્કાલિક નિરાકરણ કરવા પણ કડકાઈથી કામગીરી કરવા એક કડક કોન્ક્રીટ અને ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત સિસ્ટમ એપ્લાય કરવા માટે જણાવેલ છે. પોતે જ તે પારદર્શી રીતે આમાં એન્ટર થયું કે કેમ જાતે જ નક્કી કરી શકે પ્રાથમિક રીતે, એ માટેના સજેશન્સ પ્રાથમિક રીતે જણાય છે. હું સજેશનને આવકારું છું અને જેટલા ત્વરિત આ અમે અમલી બનાવી શકીએ એટલા અમલી બનાવવાના પ્રયત્નો પણ કરશું. તો રાજકોટ અગ્નિકાંડ બાદ ભરૂચમાં જંબુસર વહીવટી તંત્ર પણ સતર્ક થઈ ગયું છે. જંબુસર નગરપાલિકા દ્વારા ફાયર સેફટી વગરની મિલકતો સીલ કરી દેવામાં આવી છે. 2 હોટલની સાથે એક સ્કૂલને પણ સીલ મારી દેવામાં આવ્યું છે. બ્રાઇડલાઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલને મારવામાં આવ્યું છે સીલ. આ સાથે જંબુસર બશેરા ગેસ્ટ હાઉસ, સિટી ગેસ્ટ હાઉસ, વેલકમ ગેસ્ટ હાઉસ, તાજ હોટલ તેમજ ક્લાઉડ હોટલને પણ સીલ મારી દેવામાં આવ્યું છે. સવેરા ગેસ્ટ હાઉસ, સિટી ગેસ્ટ હાઉસ, વેલકમ ગેસ્ટ હાઉસ, ક્લાઉડ હોટલ, તાજ હોટલ જેઓની NOC અને BUCની પરવાનગી ન હોય તેઓની મિલકત સીલ કરેલ છે. વધુમાં જંબુસર નગરપાલિકાએ બાળકોનું ભાવિ ધ્યાનમાં રાખીને જ્યારે સર્વે કરવામાં આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે બ્રાઇડલાઇન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનું પણ BU અને NOC પરમિશન નથી, જેના કારણે આ સ્કૂલને પણ જંબુસર નગરપાલિકાએ સીલ કરવામાં આવેલી છે. મોરબી શહેરની હદમાં આવેલા 45 હિન્દુ મંદિરોને નોટિસ ફટકારવામાં આવતા હિન્દુ સમાજના લોકોમાં રોષ છે. અનધિકૃત જગ્યા પર આવેલા 45 મંદિરોને નગરપાલિકા દ્વારા પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ ફટકારાઈ છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે માત્ર હિન્દુ મંદિરોને જ ટાર્ગેટ કરીને નોટિસ અપાઈ છે, અન્ય ધર્મસ્થાનને નહીં, જેને લઈને હિન્દુ સમાજના લોકોએ કલેક્ટરને હિન્દુ મંદિરોને યથાવત રાખી હિન્દુઓની આસ્થાને ઠેસ ન પહોંચાડવામાં આવે તેની ઉપર સુધી રજૂઆતનું જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદન પાઠવ્યું છે. નગરપાલિકા દ્વારા જે આપણા આસ્થાથી બંધાયેલ ધાર્મિક દેવસ્થાનના મંદિરોને જે નોટિસ આપવામાં આવી હતી એના અનુસંધાને જે મંદિરોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી એ સર્વે મંદિરના પૂજારી અને હિન્દુ સમાજ દ્વારા જે આ કલેક્ટરને એક આવેદનપત્ર દેવામાં આવ્યું છે. કેમ કે જે તે સમયે નગરપાલિકા દ્વારા જે સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું એ માત્ર ને માત્ર હિન્દુ સમાજને ટાર્ગેટ કરીને સર્વે કરવામાં આવ્યું હતું. તો હકીકતમાં જેને સર્વે કર્યું છે એને શું બીજા કોઈ એવા સ્થળ ન દેખાણા કે જે હકીકતમાં નગરપાલિકાની જે જગ્યા દબવીને બેઠા છે વર્ષોથી? આ જલારામ મંદિરે એક મિટિંગ 45 મંદિરો અને સર્વે સંગઠનના સાથીઓ જે સંગઠન હોય હિન્દુઓના એમની એક મિટિંગનું આયોજન કરેલ. એમાં નક્કી કરેલ કે મંદિરના જે સંચાલકો, મંદિરની આસપાસ રહેતા લોકો
એક આવેદનપત્ર આપે. એ આવેદનપત્રની નકલ બધા મંદિરોને આપી બધા જ મંદિરવાળાએ સહી સિક્કા કરી અને આ આવેદનપત્ર ભારત સરકારને મોકલી આપેલ છે. તો આ મુદ્દે મોરબી જિલ્લા કલેક્ટરે જણાવ્યું હતું કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને હજુ સુધી ક્યાંય પણ ધાર્મિક સ્થળોમાં તોડફોડ કરાઈ નથી. તમામ ધાર્મિક સ્થળોને પુરાવા રજૂ કરવા નોટિસ આપવામાં આવી છે અને આ પ્રકારની નોટિસ કોઈ એક ધર્મના ધાર્મિક સ્થાનોને જ નહીં પરંતુ તમામ ધર્મના સ્થાનોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નામદાર હાઈકોર્ટ મારફતે આ કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. હાલ આ બાબતે પ્રાંત અધિકારી અને નગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા ફક્ત માહિતી મેળવીને નોટિસ આપવામાં આવેલ છે અને તેઓને પોતાની જાતે જ આ જ્યાં દબાણ હોય એ દૂર કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવેલી છે. હાલ કોઈ એ પ્રકારની તોડફોડની કે અન્ય કોઈ કામગીરી કરવામાં આવેલી નથી. તો નવસારી જિલ્લામાં જર્જરિત કચેરીઓ ખાલી કરવા આદેશ, તાત્કાલિક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા પત્ર જાહેર કરાયું છે. જૂના થાણા કેમ્પસમાં આવેલી 40થી વધુ કચેરીઓ ખાલી કરાશે. ભૂકંપ વિરોધી સ્ટ્રક્ચર ન હોવાથી તાત્કાલિક ખાલી કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. કચેરી ખાલી કર્યા બાદ બહુમાળી ભવનનું કરાશે ડિમોલેશન. તો ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટી ખાતે વર્લ્ડ જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ યોજાઈ છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આ ચેસ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. આ સ્પર્ધામાં 40 દેશના 228 સ્પર્ધકોએ ચેસ રમતમાં ભાગ લીધો હતો. ગુજરાત સ્ટેટ એસોસિએશન દ્વારા સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું હતું. 1 જૂનથી વર્લ્ડ જુનિયર સ્પર્ધા ગિફ્ટ સિટી ખાતે શરૂ થઈ હતી. સ્પર્ધા નિહાળવા રમતગમત મંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ પહોંચ્યા હતા. સ્પર્ધકો સાથે હર્ષ સંઘવીએ ઇન્ટરેક્સને સંઘવી કર્યું હતું. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે આવનારા સમયમાં ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ માટે આગવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે. સંખ્યામાં પ્લેયર્સ ભારતમાં પધારેલા છે ને ખાસ કરીને ગુજરાતની ધરતી પર પધારેલા છે. આ બધા જ એવા પ્લેયર્સ છે કે જે પ્લેયરો દુનિયાભરની અલગ અલગ ચેસ ટુર્નામેન્ટ્સમાં અલગ અલગ મેડલ્સ પ્રાપ્ત કરેલા છે. જે આવનારા દિવસોની અંદર સિનિયર્સ રમવાના છે એવા જુનિयर प्लेयर्स ने આપણે હોસ્ટ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. हमारे गुजराती कल्चर का अनुभव कराया उससे बहुत गर्व की बात है और हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हर्ष संघवी जी से बहुत धन्यवाद मांगते हैं. उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है. તો પ્રજાના મહેનતના ટેક્સના પૈસાનું આંધણ અને વ્યર્થ ખર્ચનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આણંદ પાલિકાએ પૂરું પાડ્યું છે. આણંદના બાકરોલમાં કરોડોના ખર્ચે સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરાયો, જે માટે બાકરોલ પાસે સરકારી જગ્યા પણ અપાઈ ગઈ અને પ્લાન્ટ સ્થાપિત પણ કરાયો. પણ હજુ સુધી આણંદ પાલિકાના ગેરવહીવટને કારણે આ પ્લાન્ટ શરૂ નથી થઈ શક્યો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આણંદ નગરપાલિકા હસ્તેના બાકરોલ અને ઉમા ભવન પાછળ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું આયોજન કરેલું. બાકરોલ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લગભગ 10 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈને આજે શોભાના ગાંઠિયારૂપ બની ગયું છે. રાજ્ય સરકાર કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપી છે, પરંતુ ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન અને આણંદ નગરપાલિકાને અણઘડ વહીવટના કારણે અત્યારે આ પ્લાન્ટ બંધ રહેવા પામ્યો છે. મહત્વનું છે કે બાકરોલ પાસે આણંદ શહેરની ગટરોના ગંદા પાણીને શુદ્ધ કરી આ પાણી આજુબાજુના ખેતરોને પૂરું પાડવા 2015માં 8 થી 10 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરાયો. પણ તેના માટેની પાઇપો અને અન્ય કામ પૂર્ણ ન થતાં પ્લાન્ટ ધૂળ ખાઈ રહ્યો છે. જ્યારે આ મુદ્દે પાલિકાના ચીફ ઓફિસરનું કહેવું છે ટૂંક સમયમાં સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ શરૂ થઈ જશે. લાઇનનું કામ બાકી હતું. એ ડિસ્પોઝલ લાઇનનું કામ છે હમણાં લગભગ 1-2 મહિના પહેલા જ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને એ કામ પૂર્ણ થઈ ગયેલું છે અને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જે ટ્રાન્સફોર્મર નાખવાનું છે એનો વર્ક ઓર્ડર આપી દેવામાં આવેલ છે. લગભગ એકાદ વીકની અંદર ટ્રાન્સફોર્મર આવી જાય એટલે એસટીપીની કામગીરી શરૂ થઈ જાય. એટલે કોઈ ખર્ચ વેસ્ટેજ ગયો કે કોઈ એવું કંઈ છે જ નહીં. આણંદ જિલ્લાની આણંદ નગરપાલિકા અને ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન 2015માં 10 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અહીંયા બાકરોલ ખાતે શરૂ કરેલો. આખો પ્લાન્ટ બની ગયો છે. છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી આ પ્લાન્ટ બની ગયો છે, પણ એનો જે હેતુ હતો એ સિદ્ધ થયો નથી. મહત્વનો હેતુ આ સુવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનો એ હતો કે સમગ્ર આણંદ શહેરની ગટરનું ગંદુ પાણી
અહીંયા સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં લાવી એને સ્વચ્છ કરી રિસાયકલિંગ કરી અને આજુબાજુના ખેતરોને શુદ્ધ પાણી પૂરું પાડવાનો હતો. ચોક્કસ હું દ્રશ્યમાં બતાવવા માગીશ કે આ જે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ છે એ અત્યારે બંધ હાલતમાં છે. અહીંયા જે કોઈ મશીનરી લગાડવામાં આવી છે એની કોઈ પણ જાતની માવજત થઈ નથી અને ખૂબ જ કહી શકાય કે એ અત્યારે મશીનરી છે એ બિલકુલ બંધ છે. કદાચ શક્ય છે કે આવનારા વર્ષોમાં જો પ્લાન્ટ શરૂ નહીં થાય તો આ જે કોઈ મશીનરી છે એ કાટ ખવાઈ જશે. ચોક્કસ આ અંગે અહીંના સ્થાનિક નાગરિકોનું કહેવું છે કે આણંદ નગરપાલિકાના જે નાગરિકો છે એ કરોડો રૂપિયા ટેક્સ નગરપાલિકાને ચૂકવે છે અને એના આધારે આ પ્રકારના વિકાસના કામો થતા હોય છે. ત્યારે આ સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ લગભગ 9 વર્ષથી બંધ છે અને આણંદ નગરના જે પ્રજાજનો છે એના ટેક્સના નાણાં વ્યર્થ એટલે કે વેડફાયા છે. જનક જાગીરદાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, આણંદ. રાજ્યમાં આજથી ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે ત્યારે આજે 10 જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાંજે 7 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદની આગાહી. પવન સાથે વરસી શકે છે વરસાદ. નવસારી, દાદરાનગર હવેલીમાં આગાહી તો સુરત, તાપી, ડાંગમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નર્મદા, છોટાઉદેપુર, ભાવનગરમાં પણ આગાહી કરવામાં આવી છે તો અમરેલી, વલસાડમાં વરસી શકે છે વરસાદ. તો ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. સાપુતારામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. સાપુતારા ખાતે ફરવા આવેલા પ્રવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં એકાએક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. સાપુતારામાં વરસાદી માહોલ, પ્રવાસીઓમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. ફોનલાઈન પર સંવાદદાતા નિશાંત મહાકાલ જોડાયા છે. નિશાંત, શું અપડેટ ડાંગના જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો? જે ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે ડાંગ જિલ્લાના વાતાવરણમાં આજે ફરી પલટો આવ્યો છે. ગિરિમથક સાપુતારા ખાતે વરસાદી માહોલ છે ત્યારે કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પસરી છે તો સાપુતારા ખાતે આવતા પ્રવાસીઓમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે. જી બિલકુલ નિશાંત, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ. તો સાપુતારામાં વરસાદી માહોલ, પ્રવાસીઓમાં ખુશીની લહેર.